this. Okay. So in this case, what we do, we provide these names with some meanings so that if someone comes and reads this, okay, this variable name is age, it means that this must be storing age related data. Okay. So that is why giving meaningful name is important while declaring variable or while creating variable. Okay. Now let's move to next thing. So far we have seen variables. Okay. And what is data type? Okay. How to declare a variable, how to initialize variable. Okay. Now one last thing inside this is related to variable is that, and we have also seen programs. Okay. Some programs to declare a variables and print its value. I hope you guys tried it at a home. Okay. And I hope you guys are not facing any issue. But if you guys face any issue, do not hesitate to reach out to me. ठीक. Okay. Now there are rules. Okay. Rules for naming convention. नेमिंग कन्व्हेन्शन म्हणजे की व्हॅरिएबल्सचे किंवा मेथडचा किंवा क्लासचा किंवा पॅकेजचे या गोष्टींचे जर नावं तुम्हाला द्यायचे असतील तर काही रूल्स आहेत. ओके, दॅट इज नॉट मॅन्डेटरी. हे रूल्स मॅन्डेटरी नाही आहेत पण सजेस्ट केले आहेत प्रोग्रामिंगने, जावाच्या लोकांनी सजेस्ट केलेत. आणि एव्हरी कंपनी हॅज इट्स ओन स्टँडर्ड फॉर प्रोव्हाइडिंग these नेम्स. Okay, but especially for Java, Java has suggested some rules to follow while providing names to variables, method, class and packages. ठीक आहे, दो इट इज नॉट मॅन्डेटरी. जर आपण व्हेरिएबलचं नाव असं दिलं तरी काही एरर येणार नाहीये. बट देर आर सम स्टँडर्ड्स विच दे हॅव सजेस्टेड अस टू फॉलो. ओके, सच ॲज, so let's say for variables, if we want to give name for variables, let's say, and my variable, let's say I have to create one variable to hold आधार कार्ड नंबर. ठीक है, आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड number. Okay, आधार कार्ड number. Okay, and I want to create a variable to hold this आधार कार्ड number. And so in that case, as this आधार कार्ड number contains multiple words. ठीक आहे, या आधार कार्ड नंबर मध्ये, या आधार कार्ड मध्ये मल्टिपल वर्ड्स आहेत, जसं की आधार कार्ड आणि नंबर, तीन वर्ड्स आहेत. सो whenever we have a variable with multiple words in it, whenever we have variable name with multiple words in it, then the variable name should always starts with a small letter and the first word should always be complete small. ठीक आहे, म्हणजे पहिला जो वर्ड आहे तो सगळा स्मॉल अल्फाबेट्स मध्ये असला पाहिजे, लोअर केस अल्फाबेट्स मध्ये असला पाहिजे. दुसऱ्या वर्डचा पहिला अल्फाबेट हा कॅपिटल असला पाहिजे, म्हणजे हा दुसरा वर्ड आहे, याचा पहिला अल्फाबेट आहे हा सी, हा कॅपिटल आहे. आणि देन तिसऱ्या वर्डचा पहिला अल्फाबेट हा कॅपिटल असला पाहिजे, बाकीचे सगळे स्मॉल असले पाहिजे. ठीक आहे. सो दिस इज व्हॉट इज वन सजेशन इज दॅट, ओके, whenever your variable or your method have name, have multiple words in it. Okay, wherever your variable name or method name have multiple words in it, have multiple words in it, in that case you should follow this naming convention that the first word will always be in a lowercase, the first letter of second word will always be capital, and the third letter of, I mean the next letter of, next first letter of next word will always be capital. So this naming convention is called as camel case. ठीक है. So for variables and methods we follow camel case naming convention. ठीक है, समझला. So whenever we create a variable name with multiple words, so first word will always be small or lowercase, then the second word's first letter will always be capital, then the third word's first letter will always be capital, and so on. Okay, now what if your variable contains only one word, then in that case is let's say age.
only one word, then the all the letters should be cap small lowercase. ठीक. Okay, so these are what various 234 वर्षात कोण असते, no one. Okay, so these are the various rules, I mean simple but suggested rules for providing name to variable. Same thing applies for methods too. Okay, this same rules applies for methods too. Same rule applies for methods too, but for class and packages we have different rule. For class and packages we have different rule. So classes name. Okay, let me do this only for class. So class's name, let's say your class has only one word, so that class name should always start with capital letter. Let's say my class name I want to give as a test. You guys can see this font on the notepad, right? Or do you want me to increase it? Is it better now? How's it? Omkar, Prajot, Anuradha, Shreyash, right? It is visible now, right? Okay. So the class's name, no? You guys can hear me, right? Hey all, give me thumbs up if you can hear me. Okay, great. Now, जेव्हा कधी आपल्याला क्लासचं नाव द्यायचं असतं ना, तर क्लासचं नाव शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ कॅपिटल लेटर. क्लासचं सी व्हेरिएबलच्या केसमध्ये काय होतं, व्हेरिएबलचं पहिलं जे लेटर होतं ना, ते ऑलवेज स्मॉल असायला पाहिजे होतं. बट इन केस ऑफ क्लास, द क्लासेस फर्स्ट लेटर शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर. ठीक है. So let's say, and if our class contains only one word, then it should always start with a small letter like this. If our class contains multiple words such as a student details, then the first letter should always be capital. Then remaining letters will be small, and then the first letter of next word should always be capital like this. ओके, म्हणजे जर आपल्या क्लासच्या नावामध्ये मल्टिपल वर्ड्स येत असतील तर पहिल्या वर्डचं पहिलं लेटर हे शुड ऑलवेज बी कॅपिटल. ठीक आहे, देन दुसऱ्या वर्डचं पहिलं लेटर शुड ऑलवेज बी कॅपिटल. आणि यानंतर जेवढे काही वर्ड्स येणार आहेत त्या प्रत्येक वर्डचं पहिलं लेटर शुड ऑलवेज बी कॅपिटल. ठीक, दिस रूल इज फॉर क्लास नेम. ठीक आहे guys. Okay, now for packages, what is packages we have not seen, but just remember for packages. Okay, for packages, no, all the packages name should always be in a lowercase. Let's say I'm giving a com now as a package. Then, and if package contains multiple words, if package contains multiple words, let's say com is a single word, let's say our package contains multiple words, then we should separate those words by dot. Okay, such as com dot student dot class maybe. Okay, class keyword we cannot use in package, so let's say subject, maybe subject. Okay, this doesn't make any sense. म्हणजे या पॅकेजच्या नावामध्ये आपल्याकडे तीन वर्ड्स आहेत. वन इज अ कॉम, दुसरं इज अ स्टुडंट आणि तिसरं इज अ सब्जेक्ट. सो ऑल these three words are separated by dot. So whenever we are providing package name, all the letters should be in small case, lower case. Okay. And if there are multiple words, then those words should be separated by dot. See, it is not a rule, it is not syntax error. जर तुम्ही इथं काहीही नाव दिलं, if you provide any name here, it will not throw any error. Okay, let me do this. Okay, it will not throw any error such as let's say int blah blah blah. See, हा काही एरर देत नाहीये, पण याच्याकडे पाहिलं तर काही समजत पण नाहीये की एक्झॅक्टली काय कोणत्या टाईपचा व्हेरिएबल असेल, तर याला प्रॉपर मिनिंगफुल नाव द्या. ठीक आहे, मिनिंगफुल नाव द्या, सो दॅट विल नो. ठीक आहे.
और वी कॅन से पेमेंट. आणि जर मल्टिपल वर्ड असतील तर आपण काय करणार, या टाईपचं नाव लिहिणार. म्हणजे पेमेंट आणि बॅलन्स. बॅलन्स मध्ये दोन वर्ड्स आहेत आपल्याकडे, तर दोन वर्ड्सच्या, तर व्हेरिएबलच्या केसमध्ये पहिल्या वर्डचं पहिलं लेटर स्मॉल लिहिणार आणि दुसऱ्या वर्डचं पहिलं लेटर कॅपिटल लिहिणार. सो दिस इज हाऊ वी प्रोव्हाइड नेम्स. So this is how we give names to other variable methods or your packages and class. ठीक आहे. क्लासचं नाव बघा, इथं मी काय दिलंय, व्हॅर डेमो लिहिला होता. तर व्हॅरचा व्ही कॅपिटल लिहिला आणि डेमोचा डी कॅपिटल लिहिला. ज्यावेळेस क्लासचं नाव लिहितो त्यावेळेस आपण क्लासचं नाव शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ कॅपिटल लेटर. क्लासचं नाव शुड ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कॅपिटल लेटर. ठीक. Okay, and method should always start with small letters. For method and variables, rules are same. For methods and variables, rules are same. Okay, so this is all about your basic, very basic things like this is all about your very basic things like what is Java, what is variable, what is data type, and who invented Java. Why do we learn Java? Okay, and what else we have seen? What is interpreter, translator? Okay, various Java's features and all. Now we will be entering into core topic. Okay, one of the important topic of any programming language. One of the important topic of any programming language, and that is something called as operators and control statements. Operators and control statement. See, operator means a symbol that performs some operation. Anyone knows operators? Okay. Operators, what does operators means? Symbols that performs some operations. ठीक आहे. ऑपरेटर अँड कंट्रोल. सी, कंट्रोल स्टेटमेंट मध्ये बरेचसे इंटरेस्टिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स आहेत, जे दोज वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर ऍज अ पार्ट ऑफ this topic. Okay. So first starts with operator. Operator, what is operator? Operator means symbol that performs some operation. That performs some operation on operands. Okay. On operands. What is operands? What is operands? Anyone have any idea? Okay. Okay. Let's see. See. What is operator? First thing is, okay. Let's say I have something called as, okay, we have this equal to operator. We know equal to operator or plus operator, maybe plus operator. So these symbols are operator. Okay, what are these? These symbols are operators. These symbols are operator. Now this equal to operator. What does this equal to operator does? What does this equal to operator does? This equal to operator is used to assign some value. Is this equal to operator is used to assign some value to any variable. ठीक आहे. म्हणजे बघा, आपल्याकडे काय होतं, अगोदर आपण पाहिलं होतं व्हेरिएबल डिक्लेरेशन. सिंपल एवढा पार्ट होता, इंट एज. ठीक आहे. नंतर आपण पाहिलं व्हेरिएबल इनिशियलायझेशन. म्हणजे काय होतं की या व्हेरिएबलला आपण या व्हॅल्यूने इनिशियलाइज करत होतो. इनिशियलाइज करत होतो म्हणजे या व्हेरिएबल मध्ये ही व्हॅल्यू असाइन करत होतो. सो इन जावा दिस इक्वल टू ऑपरेटर इज यूज ॲज अ असाइनमेंट ऑपरेटर. what operator it is used as assignment operator. समजलं guys काय म्हणतोय मी? It is easy concept. Okay. सो जावा मध्ये इक्वल टू या साइनला, इक्वल टू या ऑपरेटरला, या सिम्बॉलला ऍज अ असाइनमेंट ऑपरेटर म्हणून यूज करतात. असाइनमेंट ऑपरेटर म्हणजे या एज व्हेरिएबल मध्ये 12 ही व्हॅल्यू आपण असाइन केली. फॉर एक्झाम्पल, फॉर एक्झाम्पल, do not have any. Okay, let's say I'll do no, I'll just simply delete all this code. I hope you guys can see my screen.
What I'm doing here is I'm writing a program on Eclipse. Yes, you guys can see. You guys can see the console screen too, right? Or do you want me to increase some font size? You can always provide us some such suggestions. Okay, if you are unable to see or if you are having some issue. Okay. Now see, let me clear this. See, आता what we'll do no, we will do like this. मी काय करतो इथे इंट आय आणि सिंपल एक व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो आणि सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन मध्ये काय करतो याला प्रिंट करतो. ठीक आहे, या आय ला प्रिंट करतो. ओके, नाव इट इज नॉट अलाउइंग मी टू प्रिंट बिकॉज इट इज सेइंग की बाबा तू प्रिंट तर करायला जातोयस, पण याच्यामध्ये काही व्हॅल्यूज नाही, याला काही इनिशियलाइज केलेलं नाहीये, तू इनिशियलाइज केलेलं नाही. मग जर मी इथं जर म्हटलं इनिशियलाइज करा, ओके, इफ आय क्लिक हिअर, सो सो दिस इंटेलिजन्स सॉरी दिस आयडी इक्लिप्स ऑर एनी आयडी इज अ स्मार्ट आयडी. ओके, हुशार असतात ते सांगतात तुम्हाला तुमच्याकडे जर काही तुमच्या प्रोग्राम मध्ये जर इफ देर आर एनी इश्यूज into your program, no, they'll tell you compile time issues, especially compile time issues. So now if I execute this, if I run this, see, zero we have got on console, zero we have got on console. याचा अर्थ असा की या झिरो आपण या आय मध्ये इनिशियलाइज केला, असाइन केला बाय विथ द हेल्प ऑफ दिस इक्वल टू ऑपरेटर, विथ द हेल्प ऑफ दिस equal to operator. So this equal to operator is used as assignment operator. Basic operator will see is equal to operator is used as assignment operator. Then there is something called as plus operator. Okay, then there is something called as plus operator. This plus operator is used for addition, right? Addition purpose. So if you want to add something, let's say int sum is equal to 12, int sum is equal to 12 plus 15. Okay, now this sum will hold या दोघांची ऍडिशन. नाव द सम विल होल्ड या दोघांची ऍडिशन, 12 आणि 15 27. सो टोटल 27 विल बी असाइन टू दिस सम ऑपरेटर, टू दिस सम व्हेरिएबल. ठीक है, ठीक है guys. Okay, so such type of various operators we have such, and this plus will also work, plus or works differently with a string. ठीक आहे, समजा तुमच्याकडे जर दोन वर्ड असतील, समजा ठीक आहे, लेट्स से यू हॅव वर्ड टू वर्ड्स आचल and let's say Java. ठीक है, and if you want to combine these two words, if you want to, let's say you have two words, and if you want to combine these two words into a single word, what you can do, simple HEACHL achal and use a plus operator and Java. So in the output what it will give you, achal Java. So with a string it does concatenation, string सोबत किंवा word सोबत हे concatenation चं काम करतं ऑपरेटर, आणि नंबर सोबत हे ऍडिशनचं काम करतं, या दोघांची ऍडिशन करतं. ओके, सो these such type of various operators we have, such type of various operators we have, those operators we'll see in detail. So mainly if we speak, okay, if we speak, we have various operators like arithmetic operator. If I want to mention in detail, okay, we'll see everything in detail so that once we learn any concept, no, we'll not forget it for life. ठीक है, just the thing is you guys needs to again go ahead and practice it. Arithmetic operator कोणते आहेत arithmetic operator guys? Tell me. Plus, minus, okay, then multiplication, then modulos, then what, division, sorry, division, okay. So these are arithmetic operators. These are what? Arithmetic operators. Okay. So now these are arithmetic operators. Okay, now we know these names for this operator, right? This is addition, subtraction, multiplication, modulus, and division. Okay,
ठीक है. Now these are the arithmetic operator and we know the use of this arithmetic operator. And again, whenever we'll write any programs, we'll uh, do the practicals for these operations, for these operators. Okay. Now then there is another type of operator. Sorry, in arithmetic operator only. Apart from these, we have two more operator. It's called as increment and decrement operator. इन्क्रिमेंट अँड डिक्रीमेंट ऑपरेटर म्हणजे इन्क्रिमेंट अँड डिक्रीमेंट ऑपरेटर म्हणजे वी हॅव दिस डबल प्लस कॉमा मायनस मायनस. ठीक आहे. इन्क्रिमेंट अँड डिक्रीमेंट ऑपरेटर. नाव व्हॉट डज दिस इन्क्रिमेंट अँड डिक्रीमेंट ऑपरेटर डू? जर तुम्ही व्हॉट डज दिस इन्क्रिमेंट अँड डिक्रीमेंट ऑपरेटर डू? लेट्स ट्राय टू रन फर्स्ट. सी आय हॅव आय ची व्हॅल्यू इथं काय झिरो प्रिंट झाली आहे, बरोबर. आय ची व्हॅल्यू काय झाली इथं प्रिंट झिरो झाली आहे. ठीक है. Everyone look at a screen. It is very important and interesting concept. If any one of you does not have idea about increment and decrement, तर मी काय करतो इथं आय ला प्लस आय समोर प्लस प्लस लिहितोय. प्लस प्लस म्हणजे काय? हा इन्क्रिमेंट ऑपरेटर आहे. प्लस प्लस म्हणजे काय? इन्क्रिमेंट ऑपरेटर आहे. दिस इज व्हॉट इन्क्रिमेंट ऑपरेटर. Okay, what does this increment operator do? No, first we'll execute the application and then we'll try to understand what exactly it has done here with our eye. Okay, again zero. Of course, it will be again zero. So what I'll do now, I'll use here like this I plus plus. ठीक आहे. I च्या सोबत मी प्लस प्लस लिहिलं and I'll just try to run this now and let's see what value we get. See, now what we have done, इनिशियली आय ची व्हॅल्यू झिरो होती. आय या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू झिरो होती. नंतर मी काय केलं, आय आणि त्याच्यासमोर प्लस प्लस लिहिलं म्हणजे हा इन्क्रिमेंट ऑपरेटर आहे. आणि जसं मी आय आणि प्लस प्लस लिहिल्यानंतर आय पुन्हा या आय व्हेरिएबलला प्रिंट करायला गेलो त्यावेळेस या आय व्हेरिएबलची व्हॅल्यू ही एक न वाढली. म्हणजे आय हे प्लस प्लस ऑपरेटर ऑर इन्क्रिमेंट, व्हॉट डज दिस इन्क्रिमेंट ऑपरेटर डू? व्हॉट डज दिस इन्क्रिमेंट ऑपरेटर डू? इन्क्रिमेंट ऑपरेटर increases the value by 1. Increases the value by 1. म्हणजे काय करतं हे प्लस प्लस ऑपरेटर तुमच्या ज्या व्हेरिएबलची जी काही पहिले व्हॅल्यू होती ना त्या व्हॅल्यू मध्ये एक ऍड करतं. म्हणजे याचाच अर्थ असा, हे असं करतं आय इज इक्वल टू आय प्लस वन. म्हणजे काय करतोय आपण आय इज इक्वल टू आय प्लस वन. आता आय प्लस प्लस लिहा किंवा आय इज इक्वल टू आय प्लस वन लिहा, बोथ आर सिमिलर. ठीक आहे. सो दिस इज व्हॉट युअर इन्क्रिमेंट ऑपरेटर इज. नाऊ या लाईनला आय ची व्हॅल्यू काय असेल आता? पहिले एक न वाढला आय, नंतर काय केलं आपण पुन्हा आय इज इक्वल टू आय प्लस वन केलं म्हणजे एक आणि एक मध्ये अजून एक ऍड केला दोन. तर आता आय ची व्हॅल्यू झाली असेल तुमच्या, सेव्ह करा, दोन. ओके, सो धिस लाईन अँड धिस लाईन आर सेम. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज इन्क्रिमेंट ऑपरेटर. जेव्हा आपण या प्लस प्लसला व्हेरिएबलच्या नंतर लिहितो, जेव्हा आपण या प्लस प्लसला व्हेरिएबलच्या नंतर लिहितो, जसं की इंट आय इज इक्वल टू झिरो आणि आय प्लस प्लस, जेव्हा आपण या प्लस प्लसला व्हेरिएबलच्या नंतर लिहितो त्याला म्हणतात पोस्ट इन्क्रिमेंट. पोस्ट इन्क्रिमेंट. आणि जेव्हा आपण या प्लस प्लसला आयच्या अगोदर लिहितो त्याला म्हणतात प्री इन्क्रिमेंट. प्री इन्क्रीमेंट. ठीक आहे. पोस्ट इन्क्रीमेंट, प्री इन्क्रीमेंट, पोस्ट इन्क्रीमेंट, प्री इन्क्रीमेंट. ठीक आहे. पोस्ट इन्क्रीमेंट म्हणजे ते काय म्हणते बुवा आता आता इथं पहा आपण काय केलं होतं. लेट मी कमेंट आउट दिस टू लाईन्स. लेट मी कमेंट आउट आणि इथं आता पुन्हा आपण लिहू प्लस प्लस. ठीक आहे. नाव इफ आय ट्राय टू रन दिस, इथं आय ची व्हॅल्यू जी आहे आता आपल्याला एक्सपेक्ट ह्या दोन लाईन आता हे कमेंट केले, लाईन डबल स्लॅश लिहिला म्हणजे कमेंट करणं असतं जावामध्ये. कमेंट करणं म्हणजे हा प्रोग्राम रन नाही, हा कोड रन नाही होणार. ठीक आहे. हा कोड नसल्यासारखा आहे तुमच्या प्रोग्राम मध्ये. सो लेट मी रन दिस. लेट मी ओके सेव्ह, इट इज ऑलरेडी सेव्ह. लेट मी रन दिस अँड लेट मी ट्राय टू एक्झिक्यूट इट. ठीक. सी, आपण प्लस प्लस लिहिलं तरी पण आपल्या आय ची व्हॅल्यू इन्क्रीज झालेली नाहीये. का झालेली नाहीये? Anyone have any idea? I mean, anyone got this question? Do we know why this value is not increased?
Okay. The reason behind, Commented. sorry, no, not a commented. Okay, so let me remove this for, okay. This is what called as post increment. आपण याला लिहू post increment. ठीक आहे. So still it is not increasing the values. I mean, still we are not getting increased value. Let's try to understand this in detail. I mean, how this works. And this is similar, this is common for all the programming language. See, now we have some things, okay, we have some things which are, let's delete this. Okay, now post increment and pre increment. What is this post increment? Hey, just a second. So what does it does now? Post increment, first it gives you value and then it actually increases it. पहिले काय करतं ते तुम्हाला व्हॅल्यू देतं आणि नंतर ते ऍक्च्युली त्याला इन्क्रीमेंट करतं, त्याची व्हॅल्यू वाढवतं. ओके, व्हॉट डज इट मीन्स? जस्ट अ सेकंड. ओके. नाउ व्हॉट डज इट डज नो व्हेन वी से पोस्ट इन्क्रीमेंट? याचा अर्थ असा की सी इथं आहे तुमचा आय आहे, आय मध्ये व्हॅल्यू आहे 0. ओके, वी हॅव दिस आय अँड वी हॅव 0 व्हॅल्यू इन दिस आय. होप यू गाइज आर एबल टू सी दिस नाउ. ठीक है. सी, int I is equal to 0. Now, initially the value for this I is 0. Okay. And when we do post increment, no, I plus plus, we got this, right? Plus plus जेव्हा करतो आपण त्यावेळेस काय करतात? या I ची व्हॅल्यू इज इक्वल टू I प्लस 1 करतो आपण. बरोबर, एवढं समजलं? प्लस प्लस लिहिलो तेव्हाच प्रत्येक व्हेरिएबल, ज्या काही व्हेरिएबल सोबत, ऑफकोर्स इट इज अ अरिथमेटिक ऑपरेशन, सो इट विल ऑलवेज वर्क विथ नंबर्स. तर याची व्हॅल्यू काय करतं ते? एक न इन्क्रीमेंट करतं. नाव पोस्ट इन्क्रीमेंट मध्ये काय होतं, याचा अर्थ असा की तो म्हणतो की बाबा, जेव्हा कधी मी या पोस्ट इन्क्रीमेंटला, एसओपी म्हणजे व्हॉट डज दिस एसओपी मीन्स गाईज? System dot print. Okay, Right, printed. system dot out dot println. Correct. Okay, so this is short form. So that I'm lazy enough to write this completely here. Okay, so this is सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलन. जेव्हा मी सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलन मध्ये टाकून या आय प्लस प्लस असा करतो ना, याचा अर्थ असा की या सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलनला या आय हा आय पाहिजे, या आय ची व्हॅल्यू पाहिजे. तर ज्यावेळेस पोस्ट इन्क्रीमेंट, सी वर्डच आहे हा पोस्ट इन्क्रीमेंट. ओके, पोस्ट इन्क्रीमेंट, इट सेज पोस्ट इन्क्रीमेंट म्हणजे तो म्हणतो की बाबा तुम्ही पहिले या आय व्हेरिएबलला यूज करा. तुम्हाला प्रिंट करायचा ना, तुम्ही पहिले प्रिंट करा आणि नंतर मी याला इन्क्रीमेंट करेल. पोस्ट इन्क्रीमेंट म्हणजे फर्स्ट यूज अँड देन, हे देन आहे. ओके, इनक्रीज व्हॅल्यू. ठीक आहे. मग हे, हा काय म्हणतोय बाबा, हा जो आहे तुम्ही अगोदर लिहिला आणि इन्क्रीमेंट तुम्ही नंतर करतायत ना, म्हणजे याचा अर्थ प्रोग्रामला असं वाटतं की बा तुम्हाला आय ची व्हॅल्यू जी ओल्ड होती ना, ती व्हॅल्यूच तुम्हाला यूज करायची आणि नंतर वाढवायची. ती व्हॅल्यू यूज करायची आणि नंतर वाढवायची आहे. ठीक आहे. म्हणून आपल्याला काय होतंय, स्क्रीनवर पहिल्यांदा 0 भेटतंय. ठीक आहे. इफ वी ट्राय टू प्रिंट आउट दिस लेटर, if we try to print out this later, okay, सिंपल इथं आय ला प्रिंट आउट करू आपण नंतर. म्हणजे काय केलं त्यानं पहिल्यांदा, इथं बघा नाव, सी काय केलं, आपल्या आय ची व्हॅल्यू पहिले 0 होती, नंतर आपण सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलन मध्ये पोस्ट इन्क्रीमेंट केलं आणि आपण प्रिंट करायला गेलो. पण जसं मी आता सांगितलं की जेव्हा कधी आपण सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलन मध्ये आय प्लस प्लस करतो, ते या प्लस प्लस ज्यावेळेस व्हेरिएबलच्या नंतर येतं ना, याचा अर्थ पोस्ट इन्क्रीमेंट असतो. पोस्ट इन्क्रीमेंट असला याचा अर्थ, याचा मिनिंग असा असतो की तो म्हणतोय बाबा तुम्हाला हा जो आय आहे ना, तुम्ही जे जे की तुम्ही पोस्ट इन्क्रीमेंट लिहिलात, याचा अर्थ की तुम्हाला
या आय ची ओरिजिनल व्हॅल्यू ओल्ड व्हॅल्यू पाहिजेत आणि त्याच्यानंतर मी याला इन्क्रीमेंट करतो, तुम्ही तुमचं काम करून घ्या ओल्ड व्हॅल्यू सोबत. म्हणून आपल्याला इथं या लाईनवर, लाईन नंबर 10 वर व्हॅल्यू झिरोच भेटत आहे. पण झिरोच्या नंतर पुन्हा जेव्हा आपण आय ची व्हॅल्यू प्रिंट करतोय लाईन नंबर 11 वर, तर त्यावेळेस आपल्याला आउटपुट मध्ये 1 भेटते. म्हणजे आता प्रोग्रामला समजते की यांना आय ची ओल्ड व्हॅल्यू जी होती ती यूज करायची होती लाईन नंबर 10 वर, त्यांनी यूज केली. आता मी काय करतो, यांना इन्क्रीमेंट करू आणि नंतर त्यांनी प्लस प्लस ऑपरेटर जे इथं म्हणला, इन्क्रीमेंट ऑपरेटर लिहिलं, याचा अर्थ असा की त्यांना ह्या आय ची व्हॅल्यू इन्क्रीज करायची आहे, या आय ची व्हॅल्यू इन्क्रीज करायची आहे. तर मग मी काय करतो, यांना ही व्हॅल्यू इन्क्रीज करून देतो. आणि म्हणून या लाईन नंबर 11 वर आय ची व्हॅल्यू आपल्या 1 झाली. अँड दॅट इज वाय इट इज कॉल्ड एज पोस्ट इन्क्रीमेंट. गॉट इट? गॉट इट गाइज? Achal, Omkar, got it right. Okay. Similarly, we have pre-increment. Similarly, we have pre-increment. Okay, so here this is post-increment. In the same way, we have pre-increment. See, pre-increment. जर तुम्ही आता इथं, let's say now I'll create one more variable. Int j is equal to 1. ठीक आहे. प्री इन्क्रिमेंट म्हणजे या आय च्या अगोदर आपण प्लस प्लस लिहिणार. हो, ठीक आहे. प्री इन्क्रिमेंट म्हणजे आय च्या अगोदर किंवा व्हेरिएबलच्या अगोदर आपण प्लस प्लस लिहिणार. जसं की जे आहे, जे ची व्हॅल्यू इथं आहे 1, तर आपल्याला पहिल्या लाईनला 1 प्रिंट होणार आणि इथं करणार आपण प्लस प्लस. ठीक आहे, इथं करणार आपण प्लस प्लस. तर या लाईनवर आपण एक्सपेक्ट करतोय व्हॅल्यू ॲज 1, कारण जे ची ही व्हॅल्यू आहे. आणि या लाईनवर आपण म्हणतोय की बाबा अगोदर इन्क्रीमेंट कर आणि मग व्हॅल्यू आम्हाला दे. या व्हॅल्यू, या लाईनवर आपण व्हॅल्यू एक्सपेक्ट करतोय 2. सिंपल फंडा आहे, सिंपल फंडा आहे. तुम्हाला फक्त काय करायची, प्रॅक्टिस करायची. इथं इथं बघा, 1 2 आलं. लेट मी कमेंट आउट दिस लाईन. ठीक आहे. आता बघा, आपल्याला आउटपुट मध्ये फक्त 1 आणि 2च व्हॅल्यू दिसतील. तर जे ची इनिशियल व्हॅल्यू होती 1, जी 1 आली. आणि त्यानंतर आपण प्री इन्क्रीमेंट यूज केलं. इथे इथं काय यूज केलं आपण? प्री इन्क्रीमेंट यूज केलं. प्री इन्क्रीमेंट, व्हॉट डज दिस प्री इन्क्रीमेंट डू? दिस फर्स्ट इन्क्रीजेस द व्हॅल्यू बाय 1. अगोदर हा काय करतो, एक न या जे ची व्हॅल्यू वाढवतो. म्हणजे पहिले इनिशियली जे मध्ये व्हॅल्यू 1 होती, तर त्या 1 ला पहिले एक न वाढवतो. म्हणजे इथं अगोदर 2 करतो आणि 2 करून या जे मध्ये ती व्हॅल्यू असाइन करतो आणि आपल्याला प्रोव्हाइड करतो. ठीक आहे. गॉट दिस प्री इन्क्रीमेंट गाइज? Achal, Omkar, Anuradha, Shreyash, Pallavi, Mayur, you guys got it right? Okay, so this is how this pre-increment works. In a similar way, we have, याच सारखे आपल्याकडे अजून काय असतील? आता हे ऍडिशन साठी झाले. वी हॅव सबस्ट्रॅक्शन साठी. ठीक आहे. अँड लाईक दिस वी हॅव प्री. आता हे अगोदर इन्क्रीमेंट होता, आता हे काय असेल? डिक्रीमेंट आहे ते. हे काय? डिक्रीमेंट आहे. सेम वे मध्ये जर तुम्हाला एखाद्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू 1 न डिक्रीज करायची असेल, तर त्यावेळेस तुम्ही काय करणार, या डिक्रीमेंटला यूज करणार. तर मग त्यामध्ये पोस्ट डिक्रीमेंट आहेत आणि प्री डिक्रीमेंट आहेत. पोस्ट डिक्रीमेंट काय करणार, पहिल्यांदा तुम्हाला व्हेरिएबलची ओरिजिनल व्हॅल्यू देणार आणि नंतर त्याची व्हॅल्यू कमी करणार. व्हेअरएज प्री डिक्रीमेंट काय आहेत, पहिल्यांदा तुमच्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू कमी करणार आणि नंतर तुम्हाला तो व्हेरिएबल देणार. Okay, similar way, same आहेत guys. Okay, let's try to run this the same example too. Okay, I think the font has increased little more. Okay, we are not able to see the previous lines of code, so let me just decrease it to not exactly this. This is what. Okay, how much we are using? 42. That is too much, guys. I think you guys will be able to see this much. Okay, even 28 is also too much, but let's see. Okay, now बघा इथं J ची व्हॅल्यू आता किती झाली आहे इथं? J ची व्हॅल्यू किती झाली आहे इथं? 2 झाली आहे. ओके, नाव इफ आय डू लाईक दिस J मायनस मायनस आणि पुन्हा या J ला प्रिंट केलं इथं. ठीक आहे.
आता या लाईनवर आपण एक्सपेक्ट करतोय की जे या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू एकाने डिक्रीज झाली पाहिजे, म्हणजे पुन्हा 1 2 आणि अजून 1 प्रिंट झालं पाहिजे खाली. सी, म्हणजे इथं या लाईनवर ज्यावेळेस दोन व्हॅल्यू होती, दोनच्या नंतर आपण जे मायनस मायनस केलं, म्हणजे जे ची व्हॅल्यू पाहिजे त्यानं काय केलं, कमी केली, आणि कमी केल्यानंतर आपण सेपरेट जे ला प्रिंट करतोय, म्हणून आपल्याला 1 प्रिंट झाला. सिमिलर वे, अजून जर याला आपण मायनस मायनस केलं ना, सॉरी मायनस मायनस केलं ना, तर या प्री प्री डिक्रीमेंट करतोय मी. अजून जर याला मायनस मायनस केलं ना, तर या जे ची व्हॅल्यू जी अगोदर इथं 1 झाली होती, सी इथं जे ची व्हॅल्यू किती आहे? शाउट आउट गाईज. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ जे ऍट दिस लाईन? 2. 2. करेक्ट. नाव या लाईनवर मग जे ची व्हॅल्यू किती झाली? आपण प्री डिक्रीमेंट केलं तर जे इज इक्वल टू 1. जे मायनस 1. 1. करेक्ट. इथं झाली 1. राईट. मग आता, आता ज्यावेळेस मग ही 1 व्हॅल्यू आपण इथं प्रिंट केली, मग आता मी प्रिंट करते वेळेस पुन्हा इथं प्री डिक्रीमेंट करतोय, राईट. प्री डिक्रीमेंट करतोय, म्हणजे प्री डिक्रीमेंट करतोय म्हणजे काय करतोय, अगोदर डिक्रीज करा आणि नंतर व्हॅल्यू द्या. अगोदर कमी करा आणि नंतर प्रिंट करा, अगोदर कमी करा नंतर प्रिंट करा. ओके. मग कमी करून या लाईनवर व्हॅल्यू किती असेल जे ची? 0. 0. करेक्ट. ओके. 0. Let's try to run this. Now we are expecting 1 2 0. Okay. See, we have got this 0. So this is how this increment and decrement operator works in Java. Okay, I think same case is there in C and C++, but especially in Java, I'm 100% sure that this is how this operator works. Okay. Apart from this, what type of different operators we have? I hope no one has any doubts. We have uh, exercise questions, practical programs. Okay, for you guys, we'll provide those in groups so that you guys can practice for these small things. Okay, so all these combinedly are called as arithmetic operator. All these combinedly are called as arithmetic operator. Like increment and decrement, increment decrement मध्ये pre increment pre decrement, ठीक है, and addition, subtraction, multiplication, modulus and division. Okay, these are the arithmetic operation. Anyone have any doubts inside this arithmetic operator? No, right? Good. See, when we do not have doubt, no, it means that I am really teaching well. Okay, so that you guys are getting everything, or I'm teaching so bad that you guys are not getting anything. So either of the case should be there. And I'm hoping that there should be first case only. What is the case, guys? You guys are getting it right? Whatever we have seen from last 3 4 5 days, you guys are able to understand it, right? Achal, Mayur, Shreyash, Omkar, Anuradha, Prajot. Okay, great. See, now we have various operator, we have various operators, and from those operators, one of the operator is arithmetic operator. One of the operator is arithmetic operator. Then we have something called as logical operators. Logical operators, mighty guys. And Right. and So or and and nor. Okay. Especially these three operators we have. Then we have XOR and different. But these are the main logical operators which we have. Or the symbol as to double bar, right? And the symbol as to double ampersand. आणि नॉरचा सिम्बॉल असतो टिल्ड सिम्बॉल. आय डोंट नो वेअर डू आय फाइंड दॅट ऑन कीबोर्ड. या, आय थिंक हिअर इट इज टिल्ड, राईट. ओके. इन जावा वी यूज दिस. आय मीन इन मॅथेमॅटिक्स, जेव्हा तुम्ही प्रोग्राम मॅथ मे बी क्लास 10th ला असाल त्यावेळेस या टाईपचा सिम्बॉल यूज करत असाल. ओके. बट इन प्रोग्रामिंग लँग्वेज वी यूज दिस. ओके. सो लेट, आय एम नॉट शुअर अबाउट मॅथ, so I had backlogs for mathematics. Okay, so now, so these are the three logical operators. Now, how does this logical operators works? Anyone have any idea? Let me copy this.
Logical operators, guys. Okay, now let me paste it here. Simple funda, guys. Simple funda. It's a simple funda. You guys already knows this. Okay. Logical operator works on Boolean values. ठीक है. Logical operator works on Boolean values. So let's not get confused. But simple सांगतो मी तुम्हाला. जर तुमच्याकडे इन केस ऑफ आर, इन केस ऑफ आर, ठीक है. In case of R, let's say you have 0 0 1 1 and then 0 1 0 1. ठीक आहे. आणि आपण इथं कोणतं ऑपरेशन पाहतोय? आर ऑपरेशन पाहतोय. ओके. सो इन केस ऑफ आर 0 0, what does this do, guys? What is the output of this 0 or 0? Anyone have any idea? I mean, Projot, Achal, Shreyash, and who else is from college now? I'm expecting answer from you guys. Omkar, Anuradha. Right. 0 0 gives 0. And what about this one? 1, 1, and 1. So in case of R, if you have all the zeros, then only your output will result into 0. Otherwise, all remaining outputs will result into 1. म्हणजे, right. So म्हणजे तुम्ही ज्यावेळेस तुमच्याकडे ज्यावेळेस 0 आणि 1 असेल त्यावेळेस नेहमी 1 तुम्हाला आउटपुट मिळेल इन केस ऑफ आर. ठीक आहे. सो लेट्स अज्युम, let's consider this to just to understand this as a plus operation, but just not here. Okay, या केस मध्ये plus operator नाही. No, just forget this whatever I told you guys. Okay, it is not a plus operator operation. So whenever you have 0 0 or all zeros, in only in that case you will get a 0 in case of OR operation. Okay, all the remaining operations will result into 1. Okay, same thing is for, not same thing is for AND. Okay, let's say for AND we have 0 0 1 1, then we have 0 1 0 1. Okay, now what is the output here? 1. Here, okay, Pratik. So Pratik is saying it is 1. Then what is next, Pratik? 0. 0, then 0. 0, and then 1. 1. 1. Right. So let me correct you at one place. Okay. In on AND operator, okay, AND operator works as a multiplication. Okay, works as a multiplication. Okay, so anything we multiply with 0 results into 4 गुणिला 0 किती येतात? 4. Come on. 0. 0. 0, right? उठा. Good morning, guys. Have tea. Okay. अरे कशासोबत आपण 0 ला कशासोबतही जर आपण मल्टिप्लाय केलं तर त्याचं 0 आउटपुट येत असते. करेक्ट आहे. तर तसंच अँडच्या केसमध्ये असतं. ज्या वेळेस आपल्याला कोणत्याही ऑपरेटर सोबत जर 0 येत असेल तर त्याचं आउटपुट हे ऑलवेज 0 राहणार. दिस ऑलवेज 0. प्रज्योतनं जे सांगितलं ना, दॅट इज इन केस ऑफ एक्स ऑर. ठीक आहे. सिमिलरचं आउटपुट 1 असतं आणि जे काही वेगळे वेगळे असतात त्यांचं आउटपुट 0 राहतं. Okay. So in case of AND, if you have 0 0, then it will result into 0. ठीक है. If you have even single zero with any operator, any value, then it will always result into 0. म्हणजे 0 0 0 राहणार, 0 0 0 1 0 राहणार, 1 0 पण 0च राहणार आणि 1 1 फक्त एकच ANDच्या केसमध्ये एकच अशी रेकॉर्ड असतं ज्याच्यामध्ये जर सगळे 1 असतील तर त्याच केसमध्ये तुमचा 1 आउटपुट येणार. समजलं? Right? Anuradha, Mayur, got it right, guys? Achal, Prajot. Prajot got it? Yes, sir.
Okay, great. So this is how these two operators works. And then there is something called as NOR operator. नॉर ऑपरेटर व्हॉट डज इट डू? जर तुमच्याकडे झिरो असेल आणि मी इथं असं नॉर झिरो म्हणत असेल तर याचं आउटपुट काय होणार? वन येणार. जर तुमच्याकडे जर वन असेल आणि मी म्हणतोय की याचं निगेट करा, याचं उलट करा, तर याचं आउटपुट काय येणार? झिरो येणार. सिंपल आहे. सिंपल आहे नॉर ऑपरेटर. आपण पाहणार आहोत याचे सगळे एक्झाम्पल्स वेन विल ट्राय टू एक्झिक्यूट दिस कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ एल स्टेटमेंट. ठीक गाईज, आता काही कन्फ्युजन नाही याच्यामध्ये या ऍटलिस्ट तीन ऑपरेशन्स मध्ये. No, sir. और सर अँड येस, ऑपरेटर मध्ये डाऊट आहे थोडा. yes, and or and nor. See, and operator no, simple and operator. Okay, and operator will simple use as a do. Okay, let me try to use this. Okay, one thing. Tell me one thing. Zero म्हणजे okay. Project. Okay, let's try to understand this. हा या बॉक्स मध्ये कॉन्सन्ट्रेट करा एव्हरीवन. मला सांगा झिरो म्हणजे काय? आपण लेट्स त्या दिवशी पाहिलं होतं. झिरो म्हणजे फॉल्स आहे. ठीक आहे, झिरोला येस आपण फॉल्स म्हणतो. ओके, आणि वन ला आपण ट्रू म्हणतो. येस सर. ठीक आहे, एवढ्या दोन गोष्टी क्लिअर आहेत सगळ्यांना? येस येस. Okay, let's Yes. try to write one program and let's try to find out what exactly 0 and 1 do. I'll create one class, okay? याच्यामध्ये लिहितो. वा, वा, वा. ऑपरेटर डेमो म्हणजे पहा, आता मी जर उद्या जर आलो किंवा कोणीही तुम्हाला कोणालाही मी माझा इक्लिप्स वर्कस्पेस दिला आणि याच्यामध्ये पहा म्हटलं, तर तुम्हाला समजेल की अच्छा हा व्हॅर डेमो नावाचा क्लास म्हणजे याच्यात व्हेरिएबल रिलेटेडचा क्लास असेल, प्रोग्राम असतील. हा ऑपरेटर डेमो म्हणजे याच्यात ऑपरेटर रिलेटेडचा कोड लिहिलेला असेल. ओके, सो दॅट इज वाय गिव्हिंग मिनिंगफुल नेम इज इम्पॉर्टंट फॉर युअर क्लास. नेम काही देऊ शकता पण मिनिंगफुल नेम देणं कधीही चांगलं असतं. ठीक आहे, नाव आता पहा इथं बुलियन एफ लिहितोय मी. इज फॉल्स. एफ ची व्हॅल्यू काय आहे? फॉल्स आहे. बुलियन टी लिहितोय. टी इज इक्वल, नाव काही पण देऊ शकतो राईट आपण. राईट, म्हणजे एफ मी फक्त फॉल्सचा एफ हे माझ्या लगेच डोक्यात आलं म्हणून दिलं मी. अदरवाइज यू गॅज कॅन गिव्ह एनिथिंग. आणि आता मी सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करतोय. म्हणजे आता फॉल्स म्हणजे काय इथं? झिरो, बरोबर. ट्रू म्हणजे काय? वन, बरोबर. बरोबर, बरोबर गाईज. Yes, sir. Right. Now, if I try to perform AND operation on this F and T, म्हणजेच काय करतोय मी इथं? झिरो अँड वन करतोय, बरोबर आहे. राईट, अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड रिझल्ट इन टू, सॉरी, तुला काय पाहिजे होतं? झिरो झिरो पाहिजे होतं, राईट. येस सर. ओके, लेट मी मेक इट ॲज अ फॉल्स अँड लेट मी मेक इट ॲज अ झिरो. सो व्हॉट आय एम डुईंग हिअर, झिरो झिरो करतोय. आता बरोबर आहे, हा सिनारिओ आहे तुझा प्रज्योत. हो सर. राईट, झिरो झिरोचं आउटपुट तुला तुला वाटतं वन यायला पाहिजे, माझं म्हणणं झिरो यायला पाहिजे. नाव इफ वी एक्झिक्यूट दिस, नो लेट्स मी क्लिअर दिस, and if we execute this it will result into zero. False, false म्हणजे काय? झिरो. Zero, right? Zero. So if you write anything, okay, if I do here like a true, ठीक आहे, ट्रू करा, काहीही या झिरो सोबत काहीही लिहा तुम्ही, फॉल्स सोबत काहीही लिहा, Yeah. इट विल ऑलवेज रिझल्ट इन टू फॉल्स. ओके, इट विल ओनली रिझल्ट इन टू ट्रू व्हेन यू हॅव बोथ ट्रू. जेव्हा तुमच्याकडे दोघं पण खरे ट्रू असतील ना, त्याच वेळेस या अँड ऑपरेशनचं आउटपुट हे ट्रू येणार. पहा इथं. गॉट इट? येस सर. Okay, so this is how these logical operators work. Now, apart from this, we have various different operators. Okay, these are the logical operators which we will use in, आता जसं कोड मध्ये लिहिला तसा यूज होतो, आणि स्पेशली स्टेटमेंट, कंडिशनल स्टेटमेंट सोबत यूज होतात ते. Okay, then there is something called as relational operators is also there. रिलेशनल ऑपरेटर्स. रिलेशनल म्हणजे रिलेशन सांगायचं, दोन ऑपरेटर मधलं, ऑपरंट्स मधलं रिलेशन सांगायचं. म्हणजे 34 हा ग्रेटर आहे 33 पेक्षा. ओके, सो दिस इज व्हॉट? ग्रेटर दॅन.
What are the other operators we have, guys, in case of relational operators? Anyone have any Less idea? than, Right, Less than. right. equal to, Less than, equal and to, see, not just not equal equal. to, Equal to is equal to. Yes, we can use equal to here, right? And not equal greater than to, or equal to, right? Greater than or equal to, less and than or equal to. less than. So it was less than or equal to and greater than or equal to, right? Yeah. Are we missing anything else? No. Not equal to. Yeah, this one is not equal to. याला not equal to म्हणतात. ठीक है. This is not equal to. Let me write this like this. Okay. This one is equal to operator. So in relation, no, in Java, no, we when we want to use equal to operator, no, म्हणजे आपल्याला जेव्हा चेक करायचं असेल की दोन व्हॅल्यूज इक्वल्स आहेत का, तेव्हा आपण दोनदा इक्वल टू साइन लिहितो. डबल इक्वल्स टू म्हणजे याला दोनदा इक्वल टू म्हणतात. ओके, सो डबल इक्वल्स टू. सो इक्वल्स याला लिहितात इक्वल्स टू. हे आहे नॉट इक्वल टू. व्हॉट इज दिस? लेस दॅन, राईट? This is less than or equal to, right? And this is what? Greater than or equal to? Greater than or equal to. Okay. So these are the relational operators. These are the relational operators. मग या ऑपरेटरचं आउटपुट काय असेल? या ऑपरेटरचं आउटपुट काय असेल? ठीक आहे, हे तर माहिती तुम्हाला काय आहे ते. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. मी लिहितो इथं 34 इज ग्रेटर दॅन 23. ट्रू आहे फॉल्स आहे स्टेटमेंट? 34 हा 23 पेक्षा मोठा आहे? ट्रू True आहे आहे. True सर. आहे. पुन्हा एकदा विचार करा. 34 हा 23 पेक्षा मोठा आहे? येस ट्रू सर. फॉल्स? ट्रू. True. फॉल्स आहे काय? 34 हा 23 पेक्षा मोठा नाहीये ना. 34 हा 23 पेक्षा मोठा आहे. 34 इज ग्रेटर दॅन 23. 34. ओके, यू डोंट नो मराठी. 34. 34 इज ग्रेटर दॅन 23. ट्रू आहे ना सर. ओ सॉरी सॉरी, ट्रू आहे. ओके ओके, माय बॅड माय बॅड. I was thinking a different thing. Okay, now you got it right. The thing is you got it. Okay, now what about this? 34 is greater than or equal to. Okay, now 34 is greater than or equal to 436. True or false? है? False, है, of course. So this is how this relational operator works. We will use this relational operators when we learn this conditional statement, if else statement. त्या केस मध्ये आपण will explore this relational operators. ठीक है? Okay. And we do have assignments equal to operator too, but equal to operator assignment operator. Okay, what does it does? What it does? It provides you, it assigns you the value. Okay, let's not mention here because relational operator should always result into either ट्रू और फॉल्स. रिलेशनल ऑपरेटरचं आउटपुट हे नेहमी ट्रू किंवा फॉल्स मध्ये असायला पाहिजे. ठीक. ठीक guys, right? Okay, great. Now these are the various operators we have. These are the various operators we have. We have two more operators. Okay, we have two more operators in Java. We have two more operators in Java. One is a dot operator. Dot dot operator. Dot म्हणजे हा टिंब डॉट ऑपरेटर. आणि अनदर वन इज न्यू ऑपरेटर. न्यू ऑपरेटर आत्ताच आपल्याला समजणार नाहीये. ज्यावेळेस आपण ऍक्च्युअल मेमरी किंवा ऑब्जेक्ट क्रिएशन पाहू त्यावेळेस न्यू ऑपरेटर कळेल. पण डॉट ऑपरेटर आपण ऑलरेडी यूज केलाय. Dot operator we have already used. Can anyone tell me in this program where we have used this dot operator? या प्रोग्राम मध्ये डॉट ऑपरेटर कुठे यूज केलाय कोणी सांगू शकतं का?
System.out.println. Right, system dot out dot println. So what this dot operator does, this dot operator is used to Access the class. access the fields. ऍक्सेस द फील्ड्स. ओके, क्लास असतील, Okay. मग हा आउट हा ऑब्जेक्ट आहे, ही मेथड आहे, ही क्लास आहे. मग या क्लास मधला हा ऑब्जेक्ट आपण ऍक्सेस करू शकतो बाय युजिंग डॉट ऑपरेटर. या ऑब्जेक्ट मधली ही मेथड आहे, वी कॅन ऍक्सेस दी बाय युजिंग डॉट ऑपरेटर. सो डॉट ऑपरेटर इज accessing, dot operator is used to access dot operator is used to access the fields, variable or method from any class, right? ठीक है. So this is what dot operator is. And then there is something called as your new operator. New operator काय करतं, मेमरी अलोकेशनचं काम करतं. ठीक आहे, but we'll not see like the right now only. It will only increase the confusion. So we'll explore this later whenever we are trying to create a object. मेमरी अलोकेशनचं काम करतं. ठीक आहे, मेमरी अलोकेशनचं आपल्या व्हेरिएबलला मेमरी अलोकेशनचं काम करतं. So this is with this concept, guys, we have finished all the basic small things. Okay, and by taking all these things together from Monday, okay, our class will be off on Saturday and Sunday. Our class will run from Monday to what is it? Monday to what, guys? Friday. ठीक आहे, सोमवार ते शुक्रवार क्लास राहील आपला, आणि